नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां प्रतिदिन हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधे जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया है। इस अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर इस वर्ष इसे और भी प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के तहत वापी नगर पालिका द्वारा भी 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसका शुभारंभ गुजरात विधानसभा के सचेतक विजय भाई पटेल, वापी नगर पालिका के अध्यक्ष पंकज पटेल, मुख्य अधिकारी कोमल घिनैया, उपाध्यक्ष देवल देसाई सहित नगर पालिका के सदस्य और भाजपा पदाधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। वापी नगर पालिका द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत वरिष्ठ नागरिक हॉल में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्वच्छता के प्रति जागरूकता दिखाने वाले स्वच्छता कर्मियों को 10,000 रुपए का चेक देकर सम्मान पत्र दिया गया। साथ ही वापी नगर पालिका क्षेत्र में स्थित होटलों, व्यावसायिक इमारतों, गलियों, मोहल्लों, सोसाइटियों और अस्पतालों में स्वच्छता बनाए रखने वाले प्रबंधकों को भी सम्मान पत्र दिए गए। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित गुजरात विधानसभा के सचेतक विजय भाई पटेल ने भाजपा सरकार के इस स्वच्छता ही सेवा अभियान की प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने सरकार की विकास यात्रा को प्रस्तुत किया। उन्होंने नगर पालिका द्वारा सफाई के क्षेत्र में उठाए गए कदमों की सराहना की और उम्मीद जताई कि यह सावधानी आने वाले समय में भी बरकरार रहेगी। इस वर्ष 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक लगातार एक पखवाड़े तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत सांस्कृतिक उत्सव, सेल्फी पॉइंट, स्वच्छता रैली, योग शिविर, स्वच्छता वार्ड प्रतियोगिता, शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी या मैराथन इवेंट, स्वच्छता शपथ, वॉल पेंटिंग, मानव श्रृंखला, सफाई मित्र, सुरक्षा शिविर, एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान, स्वच्छ फूड स्ट्रीट, स्ट्रीट प्ले, स्वच्छता संवाद, फेस्ट अवार्ड और सम्मान समारोह जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गौरतलब है कि नगर पालिका द्वारा वापी में डंपिंग साइट पर जमा घरेलू कचरे का समाधान करते हुए उसका प्रोसेसिंग किया गया है। वापी नगर पालिका गुजरात की पहली नगर पालिका बन गई है, जिसने अपने क्षेत्र से रोजाना एकत्र किए गए कचरे का 100% प्रोसेसिंग किया है। नगर पालिका की डंपिंग साइट पर नगर पालिका के साथ साथ चनोद पंचायत के कचरे का भी प्रोसेसिंग किया जा रहा है। वहीं छीरी जैसी पंचायत के कचरे को भी डंपिंग साइट पर प्रोसेसिंग के लिए लाने की तैयारी जल्द ही पूरी हो जाएगी। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में वापी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर पालिका सदस्य, कार्यकारी सदस्य और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे, जिन्होंने कार्यक्रम के अंत में स्वच्छता की शपथ ली। इसके अलावा विशिष्ट अतिथियों के हाथों से वृक्षारोपण, सफाई कर्मचारियों के साथ फोटो सत्र और स्वच्छता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। नमस्कार, हूँ वापी नगरपालिका चीफ ऑफिसर कोमलबेन घिनैया। हाल वापी नगरपालिका गुजरात सरकार અને ભારત સરકાર દ્વારા સ્વચ્છતા ही સેવા કાર્યક્રમ 17 સપ્ટેમ્બરથી 31 ઓક્ટોબર સુધી ચાલી રહ્યો છે, જેમાં આપણે ખૂબ મોટા પાયે ભાગ લઈ રહ્યા છીએ। સફાઈ કાર્યક્રમો થઈ રહ્યા છે, ઝુંબેશો થઈ રહી છે। જેટલા ન્યુસન્સ પોઈન્ટ છે કે જ્યાં પબ્લિક રેગ્યુલરલી કચરો ફેંકે છે, એવા આપણે 17 પોઈન્ટ આઈડેન્ટિફાઈ કર્યા છે। ત્યાંથી પબ્લિકને અપીલ કરું છું કે કચરો ના ફેંકે અને ત્યાં અમે વૃક્ષારોપણ અને એ પોઈન્ટની સાફ સફાઈ અને પેઇન્ટિંગને એ કાર્યક્રમો કરવાના છીએ। હાલ આપણે નગરપાલિકામાં કોમ્પિટિશન ચાલી રહી છે કે જેમાં અલગ અલગ કેટેગરી છે, જેમ કે હોટેલ કેટેગરી। તો હોટેલમાં જેમાં સૌથી વધારે સફાઈ હશે એને ફર્સ્ટ રેન્ક, સેકન્ડ રેન્ક, થર્ડ રેન્ક મળશે। એક ઓલરેડી કાર્યક્રમ આના માટે આજે જ થયો છે। તો એક વિવિધ કેટેગરી છે, તો સૌને અપીલ છે કે આ કેટેગરી અનુસાર ભાગ લે। સૌથી પહેલી હોટેલ કેટેગરી છે, પછી શહેરી મહોલ્લા કેટેગરી છે, પછી કોમર્શિયલ બિલ્ડિંગ, શોપિંગ સેન્ટર ને એ કેટેગરીમાં 1, 2, 3 રેન્ક આપવામાં આવશે। હોસ્પિટલ કેટેગરી છે, સરકારી કચેરી જે સૌથી સાફ અને સ્વચ્છ હશે એમને પણ અમે પ્રોત્સાહન ઇનામ આપશું। ખાનગી શાળા કેટેગરી છે અને સરકારી શાળા કેટેગરી છે। તો તમામ કેટેગરીના લોકો અને એ સિવાય તમામ હાઉસ હોલ્ડર્સ કે બિલ્ડિંગ સોસાયટી એ પણ આમાં ભાગ લે અને પોતાના ફોટોગ્રાફ, વિડીયો અમને મોકલે, જેમાં સૌથી સારી છે જેમની સફાઈ હશે એમને પુરસ્કાર પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવશે અને સૌથી સ્વચ્છ કેટેગરીનું ઇનામ આપવામાં આવશે। ખાસ કરીને જે રીતે આપણે સ્વચ્છતાને પ્રાધાન્ય આપીએ છીએ તે જ રીતે જે ડમ્પિંગ સાઇટ છે આપણી, તેને લઈને હાલમાં પરિસ્થિતિ કેવી છે? આપણી ડમ્પિંગ સાઇટની પરિસ્થિતિને લઈએ તો જૂનો કચરો, જેને લીગેસી વેસ્ટ કહેવાય,
કે જે અત્યાર સુધી હતો એને વાપી નગરપાલિકાએ સંપૂર્ણપણે પ્રોસેસિંગ કરી નાખ્યું છે. અને વાપી નગરપાલિકા ગુજરાતમાં કહી શકીએ અથવા તો સાઉથ ઝોનમાં કહી શકીએ તો એવી પહેલી નગરપાલિકા છે કે જેનો રોજનો કચરો આપણે પ્રોસેસિંગ કરીએ છીએ. જે રોજનો કચરો આપણે પબ્લિક પાસેથી ઉઘરાવીએ છીએ, ઘરોથી, પછી સ્કૂલોથી કે પછી માર્કેટમાંથી ઉઘરાવીએ છીએ, એનું પ્રોસેસિંગ 100% થાય છે. રોજનું પ્રોસેસિંગ થાય છે. એ સિવાય આસપાસના ગામોની દરખાસ્ત આવી છે, અમે ચણોદની એની અમે સ્વીકારી છે. ચણોદનો કચરો એ લોકો આપે છે, એનું અમે પ્રોસેસિંગ કરીએ છીએ. ચીરીની પણ વાત ચાલે છે. ચીરીનું પણ ટૂંક સમયમાં કચરાનું પ્રોસેસિંગ અમે હાઉસ ટુ હાઉસ જે કચરા આવે છે એનું પ્રોસેસિંગ અમે ચાલુ કરીશું. એટલે વાપી નગરપાલિકાનું ફ્રેશ વેસ્ટનું પ્રોસેસિંગ ચાલુ થાય એવી સુરત ઝોનની આ વાપી નગરપાલિકા ફર્સ્ટ છે. સ્વચ્છતા એ સેવા મિશનના અંતર્ગત આજે વાપી નગરપાલિકાના કાર્યક્રમની અંદર મારે ઉપસ્થિત થવાનું થયું. એમાં નગરપાલિકાના માનનીય પ્રમુખશ્રી, અમારા જિલ્લાના સંગઠનના મહામંત્રીશ્રી અને નગરપાલિકાના તમામ ચૂંટાયેલા સદસ્યો, અધિકારીગણ બધા અને શ્રેષ્ઠીશ્રીઓ પણ ખૂબ મોટી સંખ્યાની અંદર અહીંયા હાજર રહ્યા હતા. અને ખરેખર આજે માનનીય દેશના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબનો પણ જન્મદિવસ છે. ત્યારે બધા જ લોકો વતી અમે માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના જન્મદિવસ નિમિત્તે બધાએ શુભેચ્છાઓ પાઠવી છે. અને મોદી સાહેબે જે 2014ની અંદર જે સ્વચ્છતા માટે જે આહવાન કર્યું હતું કે મારો ભારત દેશ સ્વચ્છ ભારત દેશ રહે, ગુજરાત સ્વચ્છ રહે અને વાપી ટાઉન પણ સ્વચ્છ રહે, એ એમનો જે આહવાનને અમે આ વાપી નગરપાલિકાએ પણ આ બીડું ઝડપેલું છે. અને આજે વાપી નગરની અંદર પણ ખૂબ સારી કામગીરી થઈ રહી છે. અને આજે પણ અમે બધા જ લોકો સંકલ્પબદ્ધ થયા છે કે જે મોદીજીના સ્વપ્નને સાકાર કરવા માટે અમે બધા જ લોકો એક ટીમ બનીને કામ કરશું અને વાપી નગરપાલિકા સ્વચ્છ રહે એના માટે અમે આ જે પખવાડિયું છે એમાં વિવિધ કાર્યક્રમો આ નગરપાલિકા દ્વારા યોજવામાં આવેલ છે. જે જાહેર જગ્યાઓ છે, રસ્તા, માર્ગ, મકાન વિભાગ દ્વારા પણ નાળાઓની સફાઈ કરવામાં આવશે. ગલી મહોલ્લા બધી જ જગ્યાએ અમારા બધા ચૂંટાયેલા હોદ્દેદારો અને અમારા સંગઠનના હોદ્દેદારો, અધિકારી મિત્રો બધા સાથે મળીને એક ટીમ બનીને આ પખવાડિયાને અમે સારી રીતે ઉજવશું. અને આ પખવાડિયાની અંદર જે કામગીરી થશે એ અમે આજે મોદીજીના જે જન્મદિવસ છે એ નિમિત્તે માટે અમે એમને જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ. અને 2 ઓક્ટોબરે જે મહાત્મા ગાંધીજીનો પણ જન્મદિવસ છે ત્યાં સુધી આપણે આ પખવાડિયાની અંદર કામગીરી કરવાની છે. પણ આ ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબે આ જે સ્વચ્છતા એ સેવાનો અભિયાનને 31 ઓક્ટોબર સુધી લઈ ગયા છે. ત્યારે 31 ઓક્ટોબર સુધી વિવિધ જગ્યાએ આ કામગીરી થવાની છે. ખરેખર વાપી નગરપાલિકાએ ખૂબ સારું કામ કર્યું છે. મને પણ ખૂબ આનંદ થયો. અને આજે આ પ્રોગ્રામની અંદર પણ સફાઈ કામદારથી માંડીને જીએસટી કમિશનર સુધી અનેક વિવિધ કચેરીઓને પણ આજે જે સ્વચ્છતા માટે છે તો વિવિધ એવોર્ડો આપ્યા. એ અમારા માટે પણ ખૂબ સારું લાગ્યું કે ખરેખર અહીંયા ખૂબ સારી કામગીરી થઈ. ब्यूरो रिपोर्ट दी वॉइस न्यूज। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन